Good morning to all of you. Yeah, I welcome all the students for my series of lectures on Indian society. The institution has requested me to deliver some lectures on the topics related to Indian society. And the topics which I am going to discuss about Indian society are related to civil services, both prelims as well as the mains examination, and also they are related to TSPSC Group 1 and Group 2 examination, and even some of the topics are related to APPSC also. So I'll try to cover all the topics in a holistic way to make you to understand about the structure and functions of the various social institutions of Indian society, and also the various issues related to Indian society, and more specifically certain public policies and welfare programs which have been initiated by the government of India for the benefit of the disadvantaged sections of Indian society. So, on the whole discussion would be on the basic features of Indian society. Then the important institutions that are associated with Indian society, because Indian society continues to exist on certain traditional social institutions like village system, religious system, family system, Jajmani system, a traditional agrarian economic system, a political system. So all these systems have its own traditional roots, so that you need to understand, and how they are performing for the past thousands of years. Then apart from that, what are the important issues that are persisting in Indian society for the past several decades, and what kind of initiatives have been made by the government of India. So with regard to that, we need to discuss about public policies and welfare programs which come under social justice part. I think the class include both the students appearing for the exam in English medium as well as Telugu medium. Is it correct? Emma, the English medium, Telugu medium, iddaru unnar kada. So I have to try to explain both in English as well as Telugu, right? So నేను సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లోను తెలుగులోను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. బట్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ in a very simple academic language so that you can easily understand the subject. ఇంగ్లీష్లో కూడా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. బట్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ in civil services exam or public service commission exam, the better
అకాడమిక్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను పదే పదే చెప్తుంటాను నేను. వాట్ ఈస్ దట్? బెటర్ అకాడమిక్ లాంగ్వేజ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు సీరియస్గా సక్సెస్ కావాలి అనుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఒక ఎత్తు అవుతే, ఆ నాలెడ్జ్ని ఒక బెస్ట్ అకాడమిక్ లాంగ్వేజ్లో ప్రజెంట్ చెయ్యాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అకాడమిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ఏదో చాలా బంబార్డింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు. ఏ డీసెంట్ లాంగ్వేజ్. దెర్ ఆర్ సర్టన్ అకాడమిక్ టర్మినాలజీ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు యూస్. మీరు బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు అది ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ తెలుగు మీడియం కానీ ఒక ప్రత్యేక పదజాలం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తూ మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, ఇండియన్ సొసైటీ కావచ్చు, హిస్టరీ కావచ్చు, జాగ్రఫీ కావచ్చు, ఎకానమీ కావచ్చు, ప్రతి సబ్జెక్టుకి ఒక అకాడమిక్ లాంగ్వేజ్, అకాడమిక్ టర్మినాలజీ అనేది ఉంటుంది. అది ఇప్పటి నుండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది చాలా అవసరం. ఎందుకు అంటే బహుశా మీ అందరికి తెలుసో తెలీదో కొద్దిమందికి. బేసికల్లీ ఐఎమ్ ఏ ప్రొఫెసర్. I was professor at Usmania University for 35 years. మేము కొన్ని వేల స్క్రిప్ట్లు వివిధ ఎగ్జామ్స్కు సంబంధించి ఎవాల్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళం కాబట్టి ఆ చేసిన అనుభవంతో చెప్తున్నాను. I have evaluated answer scripts for all examinations in the country. All examinations, including UPSC, APPSC, TSPSC, every exam. And another point I would like to tell you, when TSPSC was formed, I was the syllabus committee member. ఇవాళ మీరు గ్రూప్ 1 సిలబస్, గ్రూప్ 2 సిలబస్ ఏదైతే చదువుతున్నారో ఆ సిలబస్ రూపొందించడంలో ఒక కోర్ కమిటీ సభ్యుని నేను. ఐ వాజ్ ఆర్కిటెక్ట్, వన్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిలబస్. కాబట్టి వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది నాకు తెలుసు. కాబట్టి ఆ అనుభవంతో మీకు చెప్తున్నాను. నేను కొన్ని విషయాలు చాలా కఠినంగా చెప్తాను. ఎందుకు కఠినంగా చెప్తానంటే అవి మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు సక్సెస్ కాలేరు. ఐ థింక్ యు అగ్రీ విత్ మీ కదా. అల్టిమేట్ ఇక్కడ క్లాస్ ఉద్దేశం ఏంటి? మీ ఉద్దేశమైనా మరీ ముఖ్యంగా నా ఉద్దేశం, మీరు ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కావాలి. మీరు ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కావాలి అని అంటే ఏదో మన డిగ్రీ ఎగ్జామ్కి, పీజీ ఎగ్జామ్కు చదివినట్టు ఈ ఎగ్జామ్కు చదివితే సక్సెస్ కాలేరు. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ సర్టెన్ క్వాలిటీస్. అందులో ఏంటి? ఒక సబ్జెక్ట్, ఇన్ డెప్త్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, రైట్? దెన్ గుడ్ అకాడమిక్ లాంగ్వేజ్, presentation skills, presenting answer effectively, analytical skills, రైట్? ఇవన్నీ మీరు డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడే మీరు సివిల్స్ అవుతే మీరు టాప్ 1000 లోపల ఉండాలి కదా. 1000 లోపల ఉంటేనే మీకు ఏదో ఒక సర్వీస్ వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? మరి దేశంలో టాప్ 1000లోకి వెళ్ళాలంటే మరి ఎన్ని క్వాలిటీస్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను, ఈ 35 ఏళ్ళ అనుభవ సారాంశం ఇది. టిఎస్పిఎస్సి కూడా అంతే, ఏపీపీఎస్సి అయినా అంతే. అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ ది టాప్. ఆ టాప్ 100లోనో టాప్ 200లోనో చేరాలంటే mere having subject knowledge is not enough. How best you can present your answer, that's more important. ఇది ఇక ఇంకెక్కువ హితబోధ చేయదలుచుకోలేదు నేను. లెట్ మీ డైరెక్ట్లీ కమ్ ఇన్ టు ది సబ్జెక్ట్. సో ద టాస్క్ గివెన్ టు మీ ఫర్ దీస్ క్లాసెస్ ఈస్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇండియన్ సొసైటీ. దీని గురించి బ్రీఫ్గా ఒక 2 minutes I want to give you a glance. With regard to civil services main exam,
అంటే ఇక్కడ నేను పదే పదే మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నా అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ స్థాయిలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతే గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2ని చాలా సులువుగా రాయగలుగుతారు, ఏ టాపిక్ అయినా కూడా. అండ్ మోర్ ఓవర్ యువర్ గ్రూప్ 1 సిలబస్ అండ్ గ్రూప్ 1 స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆన్ పార్ విత్ యూపీఎస్సి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. అర్థమైందా? మీరు పేపర్ సెట్టింగ్ కానీ పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్ కానీ అన్నీ కూడా యూపీఎస్సి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి టీఎస్పిఎస్సి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి పెద్ద తేడా ఏమీ ఉండదు, స్థాయి ఒకటే. కాబట్టి ఆ స్థాయిలోనే మీరు అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా. అగైన్ ఓకే. దెన్ ఈ ఇండియన్ సొసైటీ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి మీకు యూపీఎస్సి మెయిన్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ GS1 ఈజ్ ఆన్ ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ సొసైటీ అని ఉంది. ఇందులో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇఫ్ యూ go through the previous year examination papers, right, at least I am telling you, at least 5 questions are asked, at least 5. మీరు ఒక 10 ఏళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే మినిమం 5 and sometimes to the extent of 10 questions were asked with regard to Indian society, భారతీయ సమాజానికి సంబంధించిన వివిధ ప్రశ్నల్ని దాదాపు 10 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. మినిమం అయితే 5 గ్యారంటీ. అంటే ఏంటి, అరౌండ్ 50 to 100 మార్క్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ సొసైటీ. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు నెగ్లెక్ట్ ఇండియన్ సొసైటీ అనే కాంపోనెంట్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు, నంబర్ 1. And if you have thorough knowledge, you can present most effective answer for these questions, because all these questions are related to contemporary issues. అంటే ఈ సమకాలీన సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలనే ఇందులో అడగడం జరుగుతుంది, GS1. అదేవిధంగా GS2లో కూడా, GS2లో మీకు సోషల్ జస్టిస్ అనేటువంటి ఒక పార్ట్ ఉంది. అంటే గవర్నెన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్. సో దీంట్లో మెయిన్గా రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్ పేపర్స్, అగైన్ మళ్ళీ ఆల్వేస్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కీపింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇన్ వ్యూ, ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ వ్యూ. అంటే పరీక్ష యొక్క ధోరణిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏమిటి ప్రధానంగా అడిగిన విషయాలు? ఒకటి పబ్లిక్ పాలసీస్, రైట్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రిజాల్వ్ మెనీ ఇష్యూస్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ విత్ మెనీ పబ్లిక్ పాలసీస్. పబ్లిక్ పాలసీస్ అంటే ఏంటి? లైక్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ, నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ, national policy for empowerment of women. Like that there are many policies, right? But ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అంటే, నేను కొన్ని మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నేను కండక్ట్ చేసినప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ అందులో నుంచి వచ్చాయి, ఆ స్టైల్లోనే వచ్చాయి. ఎందుకంటే మాకు అలవాటు కాబట్టి. మన నిత్య జీవితంలో మా పని ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కు అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రశ్నలు ఎట్లా తయారు చేయాలనేది. అర్థమైంది కదా? స్టూడెంట్కి చాలా క్లిష్టంగా, అర్థం కాకుండా, అతి కష్టంగా వాళ్ళ ఆన్సర్ రాయడానికి ఏ విధంగా ప్రశ్నలు తయారు చేయాలా, మా పని అదే. మేము అలాంటి ఫ్యాక్టరీలోనే పనిచేస్తాం మేము ఒక అకాడమిషియన్గా. కానీ అది అంత ఇబ్బందికరమైనటువంటిది ఏం కాదు. అది యూ కెన్ రైట్ ఆన్సర్. ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. బహుశా మీరు అందరు చదివి ఉంటారు కదా. హ్యావ్ యూ రెడ్ అబౌట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020? ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎవరైనా క్విక్గా చెప్తారా?
ఒక 30 సెకండ్స్లో ఒక 4 అంశాలు. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఉన్న కోర్ పాయింట్స్ ఒక 4. క్విక్. ఎస్ ప్లీజ్ స్పీక్ లౌడ్. ఎస్ దిస్ ఇస్ వన్. నెక్స్ట్ క్విక్. That means entry exit option, right? Next, third. Yes, good. Next, another one. Generally I want you to speak. You have to speak. Always I prefer to have the class not in a monologue, dialogue. మీరు కూడా మాట్లాడాలి. మీ ఆలోచన, మీకు ఈ బ్రెయిన్కి ఎక్సర్సైజ్ పెట్టాలి. క్లాస్ అంటే ఏదో వినడం కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ డ్రామా, రైట్? చాలా వరకు అట్లా అవుతుంది. బట్ క్లాస్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ఏ డ్రామా. క్లాస్ షుడ్ బి లైక్ ఏ డైలాగ్ వేర్ స్టూడెంట్ టీచర్ ఇంటరాక్షన్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్. దాన్ని గురు శిష్య సాంగత్యం అని అంటాం. అప్పుడే మీరు బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ కొద్దిమంది నా సోషియాలజీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. నేను వాళ్ళని మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేసేటోని చివరికి కొంత మాట్లాడడం నేర్చుకున్నారు. ఎందుకు మాట్లాడాలి అని అంటే, మీరు మాట్లాడకపోతే మీరు సక్సెస్ కారు. అది కూడా చెప్తున్నాను నేను. మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఎందుకు కాము అని. మీకు రేపు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి పోతే ఇంటర్వ్యూలో మీకు 275 మార్కులు కదా. మీ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడకుండా మీరు అలాగే కూర్చున్నారనుకోండి, బోర్డు మెంబర్స్ ఏమనుకుంటారు? మీకేం రాదనుకుంటారు, మీకేం తెలియదు అనుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూలో మీ నాలెడ్జ్ కంటే బాగా తెలిసినట్టు నటించడం అనేది చాలా అవసరం. అర్థమైందా? ఏంటమ్మా, మనకున్న నాలెడ్జ్ కంటే మనకు బాగా తెలుసు, మనం చాలా ప్రతిభావంతులం అని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలగాల. అంటే ఆ విధంగా యాక్షన్ చేయగలగాలి. అంటే సింపుల్గా చెప్తున్నాను నేను, జోవియల్గా. అంటే బోర్డ్ షుడ్ ఫీల్ దట్ ఎస్ యు ఆర్ ఎఫిషియంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, సో దట్ దే గివ్ యూ మార్క్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్, బికాస్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ త్రూ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. అర్థమైందా? ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఎ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్. కాబట్టి మాట్లాడాలి అనేది నా సలహా ఇది. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ when we talk about National Education Policy 2020, what are the core components of National Education Policy, right? Then how National Education Policy would result into the universalization of quality education in India. How National Education Policy would result into or results into, right, achieving what? Universalization of quality education in India. ఇది ప్రశ్న. అంటే ఒకటి, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కాంపోనెంట్స్ మనకు తెలియాలి. రాబోయే ఒక 20 ఏళ్లకో 30 ఏళ్లకో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది ఇఫ్ వి ఇంప్లిమెంట్ దిస్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎఫెక్టివ్లీ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ we can bring about in education system in India. అర్థమైంది కదా? ఇంకొక రకంగా అడగవచ్చు, what are the core components of national education policy in India, and do you think that national education policy would contribute to achieve the goal of Viksit Bharat at 2047? అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్? ఎట్లా రాయాలి ఆన్సర్? సో ఈ రకంగా క్రిటికల్ థింకింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఎవ్రీ పాలసీ. ఇప్పుడు నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ ఉంది. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ అండ్ హౌ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద హెల్త్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. మరి హెల్త్ స్టేటస్ని హౌ వి మెజర్ హెల్త్ స్టేటస్? యూ షుడ్ నో అబౌట్ the
standard of living of the people, nutritional status of the people, malnourishment among women and children, child mortality rate, infant mortality rate, maternal mortality rate, many parameters you have to discuss, and how we can eliminate all this, how we can eliminate maternal mortality rate, right? What is the maternal mortality rate in India today? What is the infant mortality rate in India today? You should know that. Statistical data. అందుకొరకే రిపీటెడ్గా చెప్తుంటా, ఆన్సర్ అందరు రాస్తారు, మీరు రాసే ఆన్సర్ అందరికంటే బెటర్ ఉండాలి. అప్పుడు నాలాంటి సాటిస్ఫై అయ్యి ఈ అబ్బాయికో అమ్మాయికో బాగా తెలుసు అని 2 మార్కులు ఎక్కువ ఇస్తాం. అప్పుడు మీకు మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. ఏదో రాసినాం అనుకోండి, 10కి ఒక 2 మార్కులు 3 మార్కులు వస్తాయి, మళ్ళీ ఇంటికి పోతాం. దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్, రైట్? వెరీ సింపుల్ థింగ్. యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? యా. సో ఇక్కడ వై ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్ ది పబ్లిక్ పాలసీస్ని ఇక్కడ హౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పబ్లిక్ పాలసీస్, that I will discuss about those public policies later. Then based on the policy, different welfare schemes have been initiated by Government of India. Welfare schemes. To get my point. For example, take with regard to scheduled castes, scheduled tribes, minorities, women, children, age, different types of welfare schemes have been initiated by Government of India. For example, recently, the 2023 Government of India initiated one program called Janajatiya Vikas Mission. Janajatiya Vikas Mission. Entadi? For what purpose? Okay. For example, with regard to women, Sukanya Samruddhi Yojana. What is Sukanya Samruddhi Yojana? We have Pradhana Mantri Matru Vandana Yojana. Right? Pradhana Mantri, what is that? A scheme with regard to reduce maternal mortality, Janani Suraksha Yojana. ఇట్లా చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి స్కీమ్ మీద చాలా మైన్యూట్గా మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఇవి చాలా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఈజీ టు రైట్ ఆన్సర్, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ స్కీమ్. గాట్ మై పాయింట్? సో లైక్ దట్ ఆ స్కీమ్ ఏంటి, స్కీమ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఆ స్కీమ్ వల్ల ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్కు సంబంధించినటువంటి ప్రజల జీవన నాణ్యతలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనజాతీయ వికాస్ మిషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్. ద మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. సో హౌ నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నౌ ప్లానింగ్ టు స్పెండ్ అరౌండ్ 70,000 crores in tribal areas. How that is going to transform the way of life of the tribes? ఆ అనాలిసిస్ అనేది మనం చేయాలి. గాట్ మై పాయింట్? ఇది విత్ రిగార్డ్ టు ద GS2. GS1 కాంపోనెంట్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి, GS2 కాంపోనెంట్స్ ఇంకొక రకంగా ఉంటాయి. మెయిన్లీ GS2లో పబ్లిక్ పాలసీస్, welfare schemes, and role of different organizations. For example, NGOs, role of NGOs in rural development, or role of civil society organizations in achieving social justice. Like questions అనేవి రకరకాలుగా ఉంటాయి. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్. నేను రాబోయే క్లాస్లలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అవి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు, మీరు దానికి సమాధానాలు ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే. సో ఇందులో మెయిన్గా మీకు ఒక టాపిక్ ఉంది ఇక్కడ, ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్.
అట్లాగే ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు పావర్టీ అండ్ హంగర్. సో లైక్ దట్ there are different topics related to Indian society. అంటే ఇక్కడ my repeated suggestion is that if you are thorough with Indian society, UPSC మెయిన్స్ అయితే ఒక 100 మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టు. ఆ 100లో మీరు కనీసం ఒక 60 నుంచి 70 మార్కులు, మినిమం 60 మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. ఈ ఒక్క కాంపోనెంట్తో నేను చెప్పేది. ఇక టిఎస్పిఎస్సి అయితే 50 మార్కులు ఆ సెక్షన్కే ఉన్నాయి, ఇండియన్ సొసైటీ అనే సెక్షన్కే ఉన్నాయి. టిఎస్పిఎస్సే కదా ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్? ఏపీపీఎస్సి కూడా ఉన్నారా? ఎస్ ఉన్నారమ్మా? ఓకే. సో అంటే ఏపీపీఎస్సి కానీ టిఎస్పి కానీ అరౌండ్ 50 మార్క్స్ మీకు ఈ కాంపోనెంట్ తోటి యూజ్ అవుతుంది. సో దెన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఈస్ కన్సర్న్, వాట్ ఆర్ ద కోర్ టాపిక్స్? జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ ఏ గ్లాన్స్ అబౌట్ దట్. కోర్ టాపిక్స్ అన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ? ఆల్వేస్ వి బిగిన్ విత్ దిస్. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. వాట్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్? అసలు భారతీయ సమాజం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? వై? బికాస్ ఇండియన్ సొసైటీ వాజ్ స్టడీడ్ బై డిఫరెంట్ స్కాలర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అర్థమైందా? భారతీయ సమాజాన్ని వివిధ దేశాలకు, అంటే భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, అదేవిధంగా యూరోప్, అమెరికా లాంటి దేశాలకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కూడా అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఏంటి అంటే ఈ శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా ప్రధానంగా భారతీయ సమాజానికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేక లక్షణాలను వేటిని గుర్తించడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, కోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ? దిస్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆన్ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు have a broad understanding. Similarly, మనకు ఇండియన్ సొసైటీ అనగానే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యూనిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కాస్ట్ సిస్టమ్, కుల వ్యవస్థ. రైట్? కాస్ట్ సిస్టమ్ కెనాట్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ సోషల్, పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ లైఫ్. అంటే కుల వ్యవస్థను భారతీయ సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ వ్యవస్థ నుంచి మనం వేరుపరచలేము. దీస్ టూ ఆర్ ఇంటర్వూవెన్. బోత్ కాస్ట్ అండ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆర్ ఇంటర్వూవెన్. ఒకదానికొకటి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఓకే. సో దెన్ వాట్ ఈస్ కాస్ట్ సిస్టమ్? What are the unique features of the caste system? And what would be the future of the caste? Okay. Many times మీరు జనరల్ స్టడీస్, మీరు టిఎస్పిఎస్సి కానీ సివిల్స్ కానీ చూస్తే చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగారు. డ్యూ టు ద ఇండస్ట్రియలైజేషన్, మోడర్నైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, డూ యూ థింక్ that caste system will vanish in future? అంటే పారిశ్రామికీకరణ, ఆధునికీకరణ, ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో రాబోయే రోజులలో కుల వ్యవస్థ అంతరించిపోతుందా? ఏమని రాస్తారు మీరు? అంతరించిపోతుందా, అంతరించిపోదా, అలాగే కొనసాగుతుందా? కొనసాగితే ఎందుకు కొనసాగుతుంది? ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది? ఎనీబడి? what exactly you think, whether caste system will continue or not, whether it will vanish or it will continue? ఏం బాబు, గట్టిగా మాట్లాడు.
can vanish. Why it will vanish? Mm. Fine. You see, for the past few decades, many youth, educated youth, they have migrated to US or many other countries. Do you think that they have forgotten their caste? Do you think that are they marrying from outside caste? అమెరికాకో యూకేకో ఆస్ట్రేలియాకో వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఇతర కులాల నుండే మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నారా? చేసుకోలేరా? మీ 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 అండర్స్టాండింగ్లో? ఎస్. ఇప్పుడు యాజ్ యూ సెడ్, ఇఫ్ ద కాస్ట్ విల్ వ్యానిష్, ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్ బికాస్ రూల్ ఆఫ్ ఎండోగమీ, దాన్ని అంతర్వివాహము అని అంటాం. వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ రూల్ ఆఫ్ ఎండోగమీ. అంటే ఏంటి? ఒక కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అదే కులంలో వివాహం ఆడవలే అనేది ఒక నియమము. మరి ఆ నియమముని ఉల్లంఘిస్తున్నారా? ఉల్లంఘిస్తే ఎంత మేరకు అవుతుంది? ఎంతమంది? టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా? యూ హ్యావ్ టు థింక్ సీరియస్లీ. ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ లేటర్. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ అదర్ సిస్టమ్స్ లైక్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? యా. దెన్ పాపులేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాపులేషన్. మీకు GS1లో ద టాపిక్ ఇస్ పాపులేషన్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఇష్యూస్ అని ఉంది. You know, today we are number 1 in terms of population. Indian population is around 144 crores according to the recent statistics, right? So whether this huge population is an asset or a burden? Emma, ఈ 140 ఇంకా రాబోయే, అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ బై 2030 ఇండియన్ పాపులేషన్ వుడ్ బికమ్ అరౌండ్ 150 crores. By 2030 Indian population would become 150 crore, right? It's good, it is a strength. Economists say that it is our strength, but is it really our strength? Right? So what kind of issues that may emerge due to this huge population in India? ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇది క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఇలాంటివి. సో లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ సొసైటీ విచ్ we are supposed to discuss as part of this lecture series. Got my point? So you are supposed to have a holistic understanding on Indian society, its features, issues, policies, programs, changing trends. All these aspects we need to discuss. Okay? So with this backdrop, now I want to discuss one by one, step by step. I'll discuss about the various topics related to Indian society, keeping the needs of the examination in view. Every topic will be directly related to examination, whether civil services or group 1 service. Okay? Then another point I would like to tell you that for every topic I discuss by using the PPTs. I have prepared detailed PPTs for every topic. I developed the script
for every topic, and this become the notes for you. So my teaching methodology constitute of three things. Number one, discussion in the class. On every topic I discuss. క్లాస్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయటం. ఆ డిస్కషన్లో భాగంగా నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మీరు క్లాస్లో నోట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్. రైట్? డోంట్ జస్ట్ లిసన్ టు మీ. రైట్? You just listen and write down important points. Third, all of you will be given these PPTs. This PPT is nothing but a detailed notes related to each topic. అంటే మీరు కంటిన్యూస్గా క్లాసులు అటెండ్ అవుతుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దీస్ PPTs carefully, you have a ready-made answer for you. Fourth, as and when I complete the topics, I'll give you question paper. I'll give you question paper related to those topics. You have to write the answers. Right? ఆ ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానాలు రాయాలి. On the basis of that, I will give you feedback. మీరు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా రాస్తున్నారా లేదా, ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఏ విధంగా రాయాలి అనే దానికి సంబంధించి ఐ ట్రై టు గివ్ యూ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ సీరియస్, అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ one-to-one discussion. I don't mind to give the time. I'll give maximum time for the student, provided if you are serious. ఏదో టైం పాస్కో సార్ నువ్వు ప్రశ్న అడుగుదాం, సార్ ఏం చెప్తాడో విందాం అని దయచేసి రాకండి. If you are very serious, come to me. I will explain you. I will guide you. And I will guide you in such a way that ultimately you should be in the list of selection. Okay, this is the teaching methodology which normally I follow. Yeah, now, so this is the general discussion about this paper. అంటే మీకు మొదట కొంత ఈ టాపిక్స్ దేని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతాం, ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేవి మీకు తెలియకుండా నేను టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు క్లారిటీ ఉండదు. అందుకొరకే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇదంతా డిస్కస్ చేశాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఐ హ్యావ్ చూసన్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు బోత్ civils as well as the group 1, right? And first topic is what? The Indian society salient features. Why? Because many times a question was asked with regard to the salient features of Indian society. అంటే భారతీయ సమాజం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటి? And while I am explaining you try to understand the subject as well as the language. ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఆ తెలుగు పదజాలాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంగ్లీష్ అయితే అందరికీ తెలిసిందే ఉంటుంది, పీపీటీలో కూడా ఉంటుంది, కానీ తెలుగు పదజాలాన్ని మీరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయండి. ఓకే, యా, నౌ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఇంట్రొడక్షన్. హౌ యు ఆర్ సపోజ్ టు ప్రజెంట్ ఇంట్రొడక్షన్. See this point. India has a long, just 1 minute. Yeah, just see this first point. India has a long history and its cultural tradition is also very old. భారతీయ సమాజం అనేటువంటిది అతి పురాతనమైనటువంటి చరిత్రను, సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలను కలిగి ఉన్న సమాజం. రైట్? ఇండియన్ సొసైటీ is one of the oldest society.
We have a oldest civilization in India, in the world. India's cultural heritage is not only of the most ancient, but it is also one of the most widespread and varied. అంటే భారతీయ సమాజం అనేటటువంటిది కేవలము పురాతనమైనటువంటిదే కాదు, ఇది చాలా సంశ్లిష్టమైనటువంటి సమాజం. ఇండియన్ సొసైటీ ఇస్ ఎ ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ. ప్లీజ్ టైప్ డౌన్. ఇండియన్ సొసైటీ ఇస్ వాట్? ఏ ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ. అంటే భారతీయ సమాజం అనేటటువంటిది ఒక సమ్మిళిత సమాజం, ఒక సంశ్లిష్టమైనటువంటి సమాజం. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ జాగ్రఫిక్, ఎథనిక్, religious and linguistic background. If you look at the history of Indian society, right, Indian society had the racial diversity, linguistic diversity, religious diversity and cultural diversity. That is why Indian society is not a homogeneous society, it is a heterogeneous society. ఇది పదజాలం అంటే ఇది. ఇండియన్ సొసైటీ ఇస్ నాట్ ఏ హోమోజీనియస్ సొసైటీ, ఇట్ ఈస్ ఏ హెటరోజీనియస్ సొసైటీ. అంటే భారతీయ సమాజం సజాతీయ సమాజం కాదు, ఇది సంశ్లిష్టమైన విజాతీయ సమాజం. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, భారతీయ సమాజం సజాతీయ సమాజం కాదు, ఇది సంశ్లిష్టమైన విజాతీయ సమాజం. విజాతీయ అంటే హెటరోజీనియస్. ఎందుకు హెటరోజీనియస్? బికాస్ ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్, రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అండ్ లాంగ్వేజెస్. రైట్? ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైవర్సిఫైడ్ racial groups, religious groups, linguistic groups and cultural groups. అంటే భారతీయ సమాజం అనేటువంటిది వివిధ జాతుల, వివిధ మతాల, వివిధ భాషల, వివిధ సంస్కృతుల సమ్మేళనాత్మక సమాజం. సమ్మేళనాత్మక అంటే ఏంటి? హెటరోజీనియస్ సొసైటీ అనేది అర్థం. సో ఇన్ ఇట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ we also observe the prehistoric Indus Valley civilization which flourished over 4,000 years ago. అంటే around 4,000 years ago itself we had a great civilization called Indus Valley civilization. దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే భారతీయ సమాజానికి దాదాపు ఒక 5,000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. known history. We have a known civilization of almost around 5,000 years. The Vedic civilization had laid the grand spiritual foundation of India's culture and philosophical thought. This point, the Vedic civilization has laid the grand spiritual foundation of India's culture and philosophical thought. Means India was always considered as a land of spiritualism. India was always considered as what? A land of spiritualism. అంటే భారతదేశం అనేటటువంటిది కేవలము ఒక భౌతిక పరమైనటువంటి అభివృద్ధి పైననే కాకుండా ధార్మిక పరమైనటువంటి లక్షణాలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి సమాజం. దట్స్ వై దిస్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ ఫౌండేషన్, ఎ గ్రాండ్ స్పిరిచువల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ కల్చర్ అండ్ ఫిలసాఫికల్ థాట్. ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్
the Indian history. There were many great scholars, great thinkers, great political leaders who contributed for the social and political thought of this country. అంతే కదా. ఇప్పుడు భారతీయ ఒక తాత్విక విచారణను గనక మనం గమనించినట్లయితే ఎంతోమంది పండితులు, మేధావులు, రాజకీయ నాయకులు వారి యొక్క తాత్విక ఆలోచనల ద్వారా ఒక భారతీయ సంస్కృతిని నిర్మించడం జరిగింది. అందుకొరకే మీకు సివిల్స్లో మీకు పేపర్ ఆన్ ఎథిక్స్ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ అని ఉంది కదా. ఆ ఎథిక్స్ అండ్ ఇంటెగ్రిటీలో మీకు ఒక టాపిక్ ఉంది, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ థింకర్స్ అండ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది. రైట్, there were many great thinkers who contributed to build the social, philosophical and spiritual thought of this country. మీకు ఒకవైపు స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఉంటారు. ఉదాహరణకు లైక్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఆర్ లైక్ స్వామి వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస. రైట్, they have contributed to the philosophical thought of this country. Another side, the great political leaders like Mahatma Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Dr. B.R. Ambedkar, they had a great vision for this country. Right? ఈ దేశాన్ని గురించి ఒక 100 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఈ దేశం ఏ విధంగా ఉండాలి అనే ఆలోచనను కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. సో we had the great spiritual leaders at one end and political leaders at another end. And apart from that, Indian society, Indian culture was enriched by many scholars like Kautilya's Ardhashastra. Right? Kautilya was considered as a great economist, and later on there were many academicians, academic scholars who contributed to build economy in India. సో అలాంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎథిక్స్ పేపర్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే భారతీయ సంస్కృతి, భారతీయ తాత్విక విచారణ అనేటటువంటిది ఒక 5000 సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఈ దశకు రావడం జరిగింది. అంటే వాట్ ఇండియా టుడే ఈస్ నాట్ స్పాంటేనియస్, రైట్? వాట్ ఇండియా టుడే ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ది civilizational contribution of various scholars to the enrichment of Indian society and Indian culture. ఒక 5000 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో భారతీయ సమాజం అనేటువంటిది ఈ స్థితికి రావడం జరిగింది. సో అంటే ఇప్పుడు ఆల్వేస్ అగైన్ ఇక్కడ కొన్ని మధ్యలో నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తుంటాను. మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. అర్థమైందా? మీకు డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్లో ఇంట్రొడక్షన్ అనేటువంటిది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మేము ఆ వృత్తిలో నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను. మీకు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ మేము తీసుకొని చదవడం స్టార్ట్ చేయగానే ఆ ఫస్ట్ ఫ్యూ సెంటెన్స్ అనేటువంటివి ఎఫెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది కామన్ సెన్స్, అంతే కదా. ఎవరికైనా ప్రతి మనిషికి ఉండే ఒక కామన్ సెన్స్ ఏంటి? మనం చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఇంప్రెసివ్గా అనిపించినప్పుడు మనకి ఇంకా అంటే స్టూడెంట్ ఏదో ఒక క్రియేటివ్గా ఆన్సర్ రాశాడు, రైట్, ఒక ఇంటలెక్చువల్గా ఆన్సర్ రాశాడు అనే ఫీలింగ్ అనేది రావాలి. సో అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఆల్వేస్ ఐ టెల్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్. ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? ఇట్ షుడ్ కంటైన్ కంటెంట్ అండ్ గుడ్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఇంట్రొడక్షన్. ఇందులో ఏం వెరీ సింపుల్, బట్ దీస్ పాయింట్స్ షుడ్ ఫ్లో.
To get my point, the Indian society have a long history, a long years of civilization, 5,000 years of civilization. Indian society had a great civilization like Indus Valley civilization and Vedic civilization. Ikkadi point chudandi, the Vedic civilization had laid the grand spiritual foundation of India's culture and philosophical thought. The subsequent Jain and Buddhist movements took the accumulated spiritual wealth and spread it among the masses and classes of the country. Just look at the point. అందుకొరకే నేను ప్రతిసారి నేను ఈ పీపీటీస్ అనేవి ఏదో పాఠం చెప్పడం కోసం కాదు. రేపు ఎగ్జామినర్ ఏం కోరుకుంటాడు, స్టూడెంట్ ఏం రాయాలి అనే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పీపీటీస్ చేయడం జరిగింది. So you have to follow this kind of language. Okay, yeah. Then some other points. Indian society is quite old and extremely complex. భారతీయ సమాజం పురాతనమైనదే కాదు, చాలా సంశిష్టమైనటువంటిది. Opinions of the scholars differ regarding the depth of its past. According to a popular estimate, it has covered a span of 5,000 years. అంటే భారతదేశం యొక్క ఈ నాగరికత యొక్క చరిత్ర దాదాపు 5,000 సంవత్సరాల చరిత్ర. During this long period, several waves of immigrants representing different ethnic groups, linguistic communities and religious background have merged into its population to contribute to its diversity, richness and vitality. See this point again. All these groups have merged into its population to contribute to its diversity, richness and vitality. ఈ పదజాలం means what? Indian society is a diversified society, right? Repeatedly I am saying that Indian society is not a homogeneous society. We are different in terms of race. ఇప్పుడు చాలా యూరోపియన్ కంట్రీస్లలో ఒక కంట్రీలో దాదాపుగా ఒకే రకమైన శారీరక లక్షణాలు కలిగిన జాతి సమూహాలు ఉంటాయి, రైట్? బట్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. దాని మీద నేను డైవర్సిటీ అని టాపిక్ ఉంది, ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్. మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి అంటే ఇక్కడ కేరళ దాకా తీసుకుంటే మనమందరం ఒకే రకంగా ఉన్నామా? నో. మనమందరం ఒకే భాష మాట్లాడుతున్నామా? నో. మన సంస్కృతి అంతా ఒకే రకంగా ఉందా? నో. మనమంతా ఒకే మతానికి చెందిన వాళ్ళమా? నో. మనమంతా ఒకే కులానికి చెందిన వాళ్ళమా? నో. అంటే you see how much diverse. There is no country in the world which is so diversified. అంటే ప్రపంచంలో ఇంత సంశ్లిష్టమైనటువంటి సమాజం ఎక్కడా లేదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ ఎ డైవర్సిఫైడ్ సొసైటీ. బట్ హౌఎవర్ we have built a uniform culture in India. అందుకొరకే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని మనకి ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. So Indian culture is an accumulation of the cultural thoughts of not only native population but also immigrant population. For the past 5,000 years, different racial groups, religious groups, cultural groups, they have intruded into Indian society and they have settled here. For example, take religious groups. We have certain new religious groups that emerged in the course of time, disagreeing with Hinduism. అంటే భారతీయ సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అవలక్షణాలను వ్యతిరేకిస్తూ నూతన మత సమూహాలు ఏర్పడ్డాయి. ఉదాహరణకు బుద్ధిజం, సిక్కిజం,
వాటిని మనము రియాక్షనరీ రిలీజియన్స్ అంటాం. బట్ దే హ్యావ్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇండియన్ సొసైటీ, ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ సివిలైజేషన్. Similarly, we have religions which have come from outside India. For example, Islam, Christianity. Both Islam and Christianity, they have contributed to enrich Indian society, Indian culture. The భారతీయ సంస్కృతి అనేది పరిపుష్టి చెందడానికి హిందూ, జైన, బౌద్ధ, సిక్కు మతాలతో పాటు ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మతాలు కూడా చాలా దోహదపడ్డాయి. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పార్సీ జొరాస్ట్రియనిజం అంటాం. అరౌండ్ 700 AD Zoroastrians have come to India, Parsis, and they have immensely contributed for the development of this country. And ఇది కల్చరల్ హెరిటేజ్. సో అంటే భారతదేశానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చినటువంటి ప్రజా సమూహాలు, వివిధ మత సమూహాలు భారతీయ సమాజం యొక్క వైవిధ్యతకు, ఇక్కడ వైవిధ్యత, డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? వైవిధ్యత. ఇక్కడ వైవిధ్యతకు, సాంస్కృతిక పునర్వికాసానికి, అదేవిధంగా భారతీయ సంస్కృతి శక్తివంతంగా, వైటాలిటీ అంటాం, అంటే భారతీయ సంస్కృతి ఒక అతి శక్తివంతమైనటువంటి సంస్కృతిగా మారడానికి ఈ సమూహాలన్నీ కూడా దోహదపడ్డాయి అని మనం ఇంట్రొడక్షన్లో బ్రీఫ్గా చెప్తాం. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎవల్యూషన్, ఇండియన్ సొసైటీ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ ఏ కాంపోజిట్ కల్చర్. ఇది మళ్ళీ ఇండియన్ సొసైటీ, ఇండియన్ కల్చర్ ఇస్ వాట్? కాంపోజిట్ కల్చర్ మీన్స్ వాట్? వాట్ ఈస్ మెant బై కాంపోజిట్ కల్చర్? It is an admixture of the various cultural traits. అంటే కాంపోజిట్ కల్చర్ అంటే సమ్మిళిత లేదా సమ్మేళనాత్మక సంస్కృతి అనొచ్చు. సమ్మేళనాత్మక సంస్కృతి. భారతీయ సంస్కృతిలో మనకు వివిధ మతాలకు సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక లక్షణాలు కనబడతాయి. రైట్? So, composite culture characterized by stable but varied patterns. All through Indian culture has undergone change. భారతీయ సంస్కృతి ఎప్పుడు స్థిరంగా లేదు. భారతీయ సంస్కృతి నిరంతరంగా మార్పు చెందుతూనే ఉంది. The present day Indian culture is a result of cultural contact, cultural diffusion. See this point. The present day Indian culture is the result of cultural contact, cultural diffusion, cultural conflict, cultural assimilation that took place previously between different groups. అంటే ఈ 5000 సంవత్సరాల కాలంలో భారతీయ సంస్కృతి చాలా మార్పులకు గురి అయింది. ఈ మార్పుకు కారణం ఏంటి? భారతీయ సమాజానికి వివిధ సంస్కృతులతో సంపర్కంగా ఉండడం. దీన్నే సాంస్కృతిక సంపర్కం అని అంటాం. సాంస్కృతిక సంపర్కం. ఉదాహరణకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అనే సమాజ శాస్త్రవేత్త 2 కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు: సంస్కృతీకరణ మరియు పాశ్చాత్యీకరణ. సంస్కృతైజేషన్ అండ్ వెస్టర్నైజేషన్. ఇండియన్ సొసైటీ హ్యాస్ అండర్గాన్ వెస్టర్నైజేషన్ డ్యూ టు ద కల్చరల్ కాంటాక్ట్ విత్ ద బ్రిటిష్. కదా, దాదాపు ఒక 200 సంవత్సరాలకు పైగా భారతీయ సమాజానికి, పాశ్చాత్య సమాజానికి, ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ పరిపాలకుల ద్వారా ఒక సాంస్కృతిక సంపర్కం అనేది జరిగింది. We have acquired several cultural traits.
ఇప్పుడు ఇవాళ మన ఈ వేషధారణ, ఈ సూట్ బూట్ కల్చర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? We have borrowed from the British. That is impact of westernization. Our food habits have undergone change. That means Indian society has accepted certain cultural traits from other societies. That is called cultural contact. Then cultural diffusion. అంటే సాంస్కృతిక పరివ్యాప్తి, సాంస్కృతిక సంపర్కం, సాంస్కృతిక పరివ్యాప్తి. Certain cultural traits have diffused from different parts of the world. ఇప్పుడు ఇస్లాం వచ్చింది మన భారతదేశానికి. ఇస్లాంతో పాటు కొన్ని ఇస్లాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా మనం అక్వైర్ చేసుకున్నాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ పర్దా సిస్టమ్. పర్దా సిస్టమ్ వాజ్ ఫాలోడ్ నాట్ ఓన్లీ బై ముస్లిమ్స్, ఈవెన్ బై మెనీ అప్పర్ కాస్ట్ హిందూస్. అవర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ have undergone change. For example, take food is part of the culture. ఇప్పుడు మనం ఇవాళ బిర్యానీ అని తింటుంటాం. ఇక్కడ మంచిగా మధ్యాహ్నం అవుతే మీకు బ్రహ్మాండమైన స్మెల్ వస్తుంది. డూ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్? నౌ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్, బట్ వీ హ్యావ్ బారోడ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఈస్ట్. అంటే వీ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, like our food, our dress, our morals, right? And our dance, music, many things we have borrowed from different societies. That is because of cultural diffusion. Then cultural conflict. There was not only assimilation, there was also conflict. But samskrutika sangarshana. Then cultural assimilation, సాంస్కృతిక విలీనీకరణ. Certain cultural traits which we have borrowed from different societies became part of our culture, right? సో ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఇలాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మీరు ఇంట్రొడక్షన్లో రాయాలి. భారతీయ సమాజం అన్నప్పుడు ఈ ఇంట్రొడక్షన్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇంట్రొడక్షన్ మస్ట్ బి ఎఫెక్టివ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. That create a good impression. Then you have to enter into the body of the topic. Then analysis antar. The body of analysis. Idi body. Right? ఈ టాపిక్ కు సంబంధించిన మొత్తం అసలు ఏం చెప్పబోతున్నా మీరు అనేది ఈ పాయింట్స్, ఈ 13 పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో these 13 points depict what are the salient features of Indian society. ఇప్పుడు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రాస్తే సగం మార్కులు పడ్డట్టే. అంటే యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ త్రూ దీస్ పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ పాయింట్స్? యు సీ the salient features of Indian society can be described as racial diversity, లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. ఇది జాతిపరమైన వైవిధ్యత అంటాం తెలుగులో. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఈ పదాలు రాసుకోండి. జాతిపరమైన వైవిధ్యత. సెకండ్, లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ, భాషాపరమైన వైవిధ్యత. థర్డ్, రిలీజియస్ డైవర్సిటీ, మతపరమైన వైవిధ్యత. రిలీజియస్ ప్లూరలిజం యాజ్ ఐడియాలజీ, అంటే మతపరమైన సమ్మేళనాత్మకత అనేది ఒక సిద్ధాంతంగా. అంటే ఇండియన్ సొసైటీ డు నాట్ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ రిలీజియన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్టేట్ రిలీజియన్. ఇఫ్ యూ గో బై the constitution, right? According to Indian constitution, there is no state religion. Indian society is a secular society. This is a topic. We will discuss that later. Okay. So, religious pluralism as ideology, caste system, kula vyavastha, then Jajmani system,
దీన్నే జాజ్మానీ వ్యవస్థ లేదా యాజమాన్య వ్యవస్థ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ ద టిపికల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ విలేజెస్. దెన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, సమిష్టి కుటుంబ వ్యవస్థ, మ్యారేజ్ సిస్టమ్, వివాహ వ్యవస్థ, దెన్ ఇండియన్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్, భారతీయ సాంస్కృతిక సంప్రదాయం, దెన్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, ధర్మ యాజ్ ద లైఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ సొసైటీ. ధర్మ is nothing but what righteous way of life. It's a part of morality. ధర్మం అనే ఒక నైతిక వ్యవస్థ. దెన్ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ హెరిటేజ్, అంటే భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి గల శాస్త్రీయత. భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి గల శాస్త్రీయత. హౌ ఇట్ ఈస్ సైంటిఫిక్, రైట్? హౌ అవర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ సైంటిఫిక్, హౌ అవర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ ఆర్ సైంటిఫిక్, హౌ అవర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సైంటిఫిక్. ఇప్పుడు భారతదేశంలో హిందువులు ఒక్కరే కాదు. ఇప్పుడు ఒక్క విషయాన్ని నేను చాలా రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను. భారతదేశం అంటే కేవలం హిందువులదే కాదు. హిందువులు మాత్రమే భారతీయులు కాదు, అందరూ భారతీయులే. భారతీయులు అంటే ఏంటి? హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు, బౌద్ధులు, సిక్కులు, అన్నీ. అంటే భారతీయ సమాజం అనేటటువంటిది అన్ని మతాలకు, అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు భారతీయులు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మన భారతీయ సంస్కృతికి ఒక శాస్త్రీయత ఉంది. ఇప్పుడు వివిధ మతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు, హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రైస్తవులు కానీ, వారు పాటించేటటువంటి సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ఒక శాస్త్రీయత అనేటువంటిది ఉంది అనేది చెప్పడం. దెన్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండిజినస్ నాలెడ్జ్. అంటే భారతీయ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయిక విజ్ఞానం. భారతీయ సమాజంలో ఒక సాంప్రదాయిక విజ్ఞానం అనేటువంటిది ఉంది. ఆ విజ్ఞానానికి కొన్ని మూలాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. దాని గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ద ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దిస్ IKS, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్. మీకు ఈ మధ్యలో చాలా క్వశ్చన్స్ ఈ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ మీద అడుగుతున్నారు. ఏంటనేది నేను చెప్తాను. నేను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దెన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ టాలరెన్స్, సహనం, సహన స్వభావం, రైట్? దట్ మీన్స్ ఇండియన్ సొసైటీ సర్వైవింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ టాలరెన్స్. అంటే ఒక మతానికి సంబంధించిన ప్రజలు మరో మతం యొక్క సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను గౌరవించడం. అందువల్లనే భారతీయ సమాజాన్ని లౌకిక సమాజం అని అంటాం, రైట్? అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియా ఈజ్ ఏ సెక్యులర్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏ క్వశ్చన్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ అన్నప్పుడు బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, 1 paragraph, స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. దెన్ ఈ 13 points యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రాయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఈచ్ పాయింట్ వెరీ బ్రీఫ్లీ. అంటే నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు చాలా సంక్షిప్తంగా రాయాలి. అందుకొరకే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటాను నేను. మీరు ఈ పీపీటీస్ని చదువుకుంటూ మొత్తం ఒక 2 పేజీలలో రాయాలి. నేను ఒక 10 పేజీల్లో చెప్తే మీరు దాన్ని 2 పేజీలలో బ్రీఫ్గా రాయటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆ పాయింట్స్ కూడా ఏంటో చెప్తాను నేను. నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ వి విల్ ఎలాబరేట్ దీస్ 13 points. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ రేషియల్ డైవర్సిటీ అని చెప్పాను.
వాట్ ఈజ్ రేస్? ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను నేను. వాట్ ఈజ్ రేస్? జాతి అంటాం. జాతి అంటే ఏంటి? జాతి అనే పదం దేన్ని సూచిస్తుంది? ఏమ్మా? జనరల్లీ when we talk about any society, we use that term called race and ethnicity or ethnic group అంటాం. ముఖ్యంగా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2లో వీటిని స్పెసిఫిక్గా చేర్చడం జరిగింది. రేస్ అంటే ఏంటి, ఎథ్నిసిటీ అంటే ఏంటి? అయితే ఈ సందర్భంలో నేను ఒక విషయం మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఏ సబ్జెక్టును చదువుతున్నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ ఉంటేనే ఆ సబ్జెక్టు గురించి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో, ఎకానమీ కానీ, పాలిటీ కానీ, సొసైటీ కానీ, మీకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రేస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈజ్ రేస్? రేస్ ఈజ్ ఏ బయోలాజికల్ గ్రూప్. రేస్ ఈజ్ బేసికల్లీ వాట్? ఏ బయోలాజికల్ గ్రూప్ హూ పొజెస్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్. రేస్ అంటే జాతి. జాతి అనేది ఒక జైవిక సమూహము. అంటే ఇదంతా మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయే అవసరం లేదు, మీకు క్లారిటీకి చెప్తున్నాను నేను. మీన్స్ వాట్? ఒకే రకమైనటువంటి శారీరక లక్షణాలను కలిగి ఉన్న సమూహాన్ని జాతి అని అంటారు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఒకే రకమైన శారీరక లక్షణాలను కలిగి ఉన్న సమూహాన్ని జాతి అని అంటారు. సో రేస్ డినోట్స్ ద ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Got my point? So generally the biologists, anthropologists have classified the world population into 4 racial groups. ప్రపంచం, మీరు జాగ్రఫీలో కూడా ఈ టాపిక్ ఉంటుంది మీకు. ప్రపంచ జనాభాను అంటే శాస్త్రవేత్తలు 4 సమూహాలుగా విభజించారు. 4 జాతి సమూహాలుగా. ఒకటి ఆస్ట్రలాయిడ్. One is astroloid, second one caucasoid, third mongoloid, fourth negroid. దాన్ని నిగ్రిటో అని అంటారు. ఆస్ట్రలాయిడ్ ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ వెరీ ఫేర్, మీడియం టు టాల్, రైట్? దెన్ బ్రాడ్ ఫేస్. అంటే ఇట్లా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ ఇక్కడ మనము రాసే అవసరం లేదు, తెలుసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా కెనడా, అమెరికా, అంటే ఈ నార్త్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో ఉండే పాపులేషన్ అంతా ఆస్ట్రలాయిడ్ పాపులేషన్. ఆస్ట్రలాయిడ్ అంటారు వాళ్ళు, రైట్? ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియన్ పాపులేషన్ వాళ్ళంతా ఆస్ట్రలాయిడ్స్. కాకసాయిడ్, రెడ్డిష్ స్కిన్ కలర్, నాట్ వైట్, రెడ్. ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో వైట్ అండ్ నాన్ వైట్ అంటారు, రైట్? యూరోపియన్లో దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వైట్, ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్డిష్ స్కిన్ కలర్. రెడ్డిష్ స్కిన్ కలర్. దెన్ మీడియం టు టాల్, కొంచెం hefty physique. Then the broad features, especially the European population like UK, right? Sweden, Norway, France, Germany, idantha European population anta kuda Caucasoid. They are called Caucasians, right? All European population Caucasoid. And even in Middle East, right? Then Mongoloid mainly yellowish skin color and medium to short, flat face and flat nose. అర్థమైందా? చాలా చదునైన ముఖం, చదునైన ముక్కు, స్ట్రేట్ హెయిర్, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళంతా మంగోలాయిడ్స్. అంటే చైనీస్, జపనీస్, కొరియన్స్, నేపాలీస్, వీళ్ళంతా
ఎవరు? మంగోలాయిడ్. ఫోర్త్ నిగ్రిటో, whose skin color is very dark skin color, right? Then medium to tall, very broad face, curly hair, right? Broad chip lips, they are called Negrito. Mostly African population, South Africa, then all African countries. Negrito. ఇది బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్. బట్ వేర్ వీ స్టాండ్, మరి మనం ఎక్కడ ఇండియన్స్ ఈ నాలుగిట్లో ఎక్కడికి వస్తారు? ఏమ్మా అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ అందుకొరకే ఈ 5,000 పైగా సంవత్సరాల హిస్టరీలో there is an admixture of racial groups. Indian society exhibit all these 4 features. So that is why there are 2 important classifications given by, one is Herbert Risley, another one B.S. Guha. మీకు ఈ టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్, దీన్ని సపరేట్గా నేను డీల్ చేస్తాను. ఇక్కడ భారతీయ సమాజ లక్షణాల్లో భాగంగా బ్రీఫ్గా ఏ రకమైన జాతి సమూహాలు ఉన్నాయని చెప్పాలి అంతే, ఈ వివరణ అక్కర్లేదు. బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ టాపిక్, రేషియల్ డైవర్సిటీ అనేది ఐ డీల్ సపరేట్లీ, రైట్? బట్ ఇక్కడ బ్రీఫ్గా హెర్బర్ట్ రిస్లే సేస్ దట్ దెర్ ఆర్ 7 racial groups. He has divided Indian population into 7 racial groups. అది నేను డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్లో చెప్తాను నేను. సిమిలర్లీ బిఎస్ గుహా క్లాసిఫైడ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇంటూ 6 racial groups. Why? Because we have admixture of what? Say, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండో-ఆరియన్, right? Aryo-Dravidian, Mongolo-Dravidian, like మనకు డిఫరెంట్ అడ్మిక్చర్ ఆఫ్ రేషియల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పాపులేషన్. ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పాపులేషన్ బియాండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బలూచిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అంటే ఒకప్పుడు ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, హోల్ సబ్ కాంటినెంట్ తీసుకుంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బియాండ్ మనకంతా ఆస్ట్రలాయిడ్ ఫీచర్స్ ఉండేవి. ఆస్ట్రలాయిడ్ ఫీచర్స్, ఆ ఫీచర్స్ కొంచెము ఈ వెస్ట్రన్ ఇండియా కూడా వచ్చినాయి. తర్వాత మనకు మిడిల్ ఇండియాలో కాకసాయిడ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. దానికి కొన్ని స్పెసిఫిక్, అంటే ఈ ఫీచర్స్ అనేవి కొన్ని కమ్యూనిటీస్లలో కనబడుతుంటాయి. అండ్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ while discussing in detail. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? there is a racial diversity in Indian society, right? భారతీయ జనాభా వైవిధ్యపూరితమైనటువంటి జనాభా సమ్మేళనం. హెర్బర్ట్ రిస్లే ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు హెర్బర్ట్ రిస్లే, ఇండియన్ పాపులేషన్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ 7 racial groups. 7 racial groups. Similarly, according to B.S. Guha, there are 6 racial groups. Okay, and of course I'll give you those names later, but B.S. Guha's classification is considered as more appropriate, more scientific. ఇది B.S. Guha classification. B.S. Guha says that the whole Indian population he divided into like Negrito. There are certain tribes like Kadars, Irula అని మనకు తమిళనాడు అండ్ కేరళలో ఉన్నాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను
ఇంకొక లెక్చర్లో చెప్తాను నేను, ఇక్కడ అవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దోస్ పాయింట్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ లేటర్. బట్ ఆన్ ది హోల్, అకార్డింగ్ టు బిఎస్ గుహా, దిస్ ఇండియన్ పాపులేషన్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నిగ్రిటో, దెన్ ప్రోటో-ఆస్ట్రలాయిడ్. ప్రోటో-ఆస్ట్రలాయిడ్ అంటే ఏంటి? వైట్ స్కిన్ కలర్, వైటిష్ స్కిన్ కలర్. అవి మనకు నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉన్న కొన్ని కమ్యూనిటీస్లలో కనబడుతుంటాయి. దెన్ దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ డివైడ్ చేశాడు. దెన్ థర్డ్ మంగోలాయిడ్. మీకు హోల్ నార్త్ ఈస్ట్ మంగోలాయిడ్, లైక్ అస్సాం, రైట్, మేఘాలయ, నాగాల్యాండ్, రైట్. మీకు నార్త్ ఈస్ట్ పాపులేషన్, లడాక్, అక్కడంతా కనబడే పాపులేషన్ అంతా ఏంటి? మంగోలాయిడ్ ఫీచర్స్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్ట్ బెంగాల్, గోర్ఖా. ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ పాపులేషన్లో కూడా లిటిల్ మంగోలాయిడ్ ఫీచర్స్ కనబడుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మమతా బెనర్జీని చూస్తారు, స్లైట్ మంగోలాయిడ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఫేస్ కానీ అలాంటివి. అట్లా బెంగాలీ పాపులేషన్ అంటే అందరు బెంగాలీస్ కాదు, కొద్దిమంది బెంగాలీస్. దెన్ మెడిటరేనియన్. మెడిటరేనియన్ మీన్స్ ఎస్పెషలీ ది సదరన్ పార్ట్, అంటే మీకు కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఇక్కడ మెడిటరేనియన్ పాపులేషన్. అంటే వీఆర్ నైదర్ ఫేర్ నార్ డార్క్, రైట్. మీకు మెడిటరేనియన్స్ అంటే దే ఆర్ నైదర్ డార్క్. దోస్ హు ఆర్ వెరీ డార్క్, దే ఆర్ ఓన్లీ సర్టెన్ ట్రైబ్, దే ఆర్ కమ్ అండర్ నిగ్రిటో. మనకు ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో వీటిష్ స్కిన్ కలర్ అంటారు. వీటిష్, వీటిష్ అంటే ఏంటి? గోధుమ రంగు. దెన్ మీడియం హైట్, ఇది మెడిటరేనియన్. దెన్ వెస్ట్రన్ బ్రాకీసెఫల్స్, ఇది సెంట్రల్ ఇండియన్ పాపులేషన్. మీకు లార్జ్లీ వి హ్యావ్ ఏ సెంట్రల్ ఇండియన్ పాపులేషన్. అంటే ఏంటి? మనము గుజరాత్, రాజస్థాన్ కింది భాగము, కర్ణాటకకు పై భాగం, అంటే మహారాష్ట్ర వరకు ఉన్న సెంట్రల్ ఇండియన్ పాపులేషన్ అంతా కూడా వెస్ట్రన్ బ్రాకీసెఫల్స్ అంటారు. అవి ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్. దెన్ నార్డిక్, ఆరియన్ పాపులేషన్, ఆరియన్స్. మెనీ ఆరియన్స్ దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్రన్ India, right? Sorry, western part of the world. And they are very fair, very tall, right? So they are called Nordic. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, భారతీయ సమాజంలో ఒకే రకమైనటువంటి శారీరక లక్షణాలు లేవు. అంటే సింపుల్గా మీరు రాసేటప్పుడు ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు బిఎస్ గుహా, Indian population constitute of 6 racial groups such as Negrito, Proto-Australoid, Mongoloid, Mediterranean, Brachycephals and Nordic. ఒక్క సింగిల్ సెంటెన్స్లో మీరు ఇది రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది రేషియల్ క్లాసిఫికేషన్. ఇది దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. Whatever I have discussed, the whole explanation I have given here. Then next, linguistic diversity. Second one is what? Linguistic diversity. Again, we have there are different languages spoken by Indian population. Okay, and here again you have to understand language and dialect. What is the difference between language and dialect? ఏంటి తేడా? లాంగ్వేజ్కి డైలెక్ట్కి తేడా ఏంటి? లాంగ్వేజ్ అంటే భాష, డైలెక్ట్ అంటే యాస. యా, ఎస్, కరెక్ట్. How we speak, how we pronounce.
So there are many dialects and many languages. For example, take Telugu. Telugu is a language, but there are number of dialects in both Andhra and Telangana, right? We don't speak Telugu in a particular way, right? ఇప్పుడు తెలంగాణలో కొన్ని జిల్లాలలో తెలుగు ఒక రకంగా మాట్లాడతారు, ఆంధ్రాలో ఒక రకంగా మాట్లాడతారు, ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక రకంగా మాట్లాడతారు, శ్రీకాకుళంలో ఒక రకంగా మాట్లాడతారు. దట్ డైలెక్ట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ one region to another region, right? So number one, first point is what? There is no uniform language in India. But however, people use different languages and dialects for communication. అంటే భావ ప్రసార సాధనాలుగా వివిధ భాషల్ని వినియోగించడం జరుగుతుంది. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ దట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ సెడ్ అకార్డింగ్ టు సర్టన్ స్టడీస్ కండక్టెడ్ బై ద లింగ్విస్ట్స్, there are around 1652 languages and dialects spoken by different groups. E point important. If you look at the whole population, right, the Indian population speak around 1652 languages. Why? Because there are many small communities who have their own language. For example, take tribal communities. According to Anthropological Survey of India, there are around 730 tribal groups in India. 730 tribal groups as of today. Each tribal group, they have their own language. Every tribe, they speak their own language, right? ప్రతి గిరిజన సమూహానికి ఒక ప్రత్యేక భాష అనేటువంటిది ఉంది. అంటే ఏంటి? ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ 730 ఉంటే 730 భాషలు ఉన్నాయి. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. సో లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, రేస్ అనేది బయాలజికల్ గ్రూప్, ఎథ్నిసిటీ ఈజ్ ఎ కల్చరల్ గ్రూప్. ఎథ్నిసిటీ ఈజ్ వాట్? ఎ కల్చరల్ గ్రూప్. అంటే ఒకే సంస్కృతి మూలాలు ఉన్నటువంటి సమూహాన్ని సజాతీయ సమూహము అని అంటారు. దాన్ని ఎథ్నిక్ గ్రూప్ అని అంటాం, రైట్? ఏ సోషల్ గ్రూప్ విచ్ హ్యావ్ ఏ సిమిలర్ కల్చరల్ రూట్స్, ఒకే సాంస్కృతిక మూలాలు ఉన్నటువంటి సమూహాన్ని కల్చరల్ గ్రూప్, ఎథ్నిసిటీ అని అంటారు. ఓకే. అండ్ but broadly it is said majority of this population speak around 23 languages. Majority. I told you, there are many small ethnic groups who speak particular language whose population may be around 10,000. అంటే చిన్న చిన్న సమూహాలు, దాదాపు 10,000 ఉన్నటువంటి సమూహాలకు కూడా ఒక ప్రత్యేక భాష అనేది ఉంది, రైట్? బట్ ఆన్ ది హోల్ 22 languages have been included in the 8th schedule of the Indian Constitution. ఇక్కడ ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సింది. Got my point? On the whole, 1652 languages, but mostly 23 languages are spoken by majority population, but of which 22 languages have been included in 8th schedule of Indian Constitution. ఈ పాయింట్స్ కవర్ కావాలి. అంటే ఇది డైవర్సిటీ, లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. దెన్ టెక్నికల్లీ ది సోషల్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఇంటూ 5 racial groups, linguistic families or linguistic groups. ఇది ఈ పాయింట్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? Indo-Aryan language family. The Indo-Aryan language family actually include Sanskrit,
హిందీ అండ్ ఆల్ అలైడ్ లాంగ్వేజెస్. నేను డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. నేను అంటే మనకు మోస్ట్లీ ద నార్త్ ఇండియన్ పాపులేషన్ లైక్ హిందీ, సంస్కృత్, మరాఠీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, right, మైథిలి, like there are many languages spoken especially in North India. All those languages comes under what? Indo-Aryan language family. Got it point? And majority of the population speak these Indo-Aryan languages. Then Austric language family. Austric language means the languages spoken by the tribes of Central India, the tribes of Central India, especially the Central Indian population like Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, right, Odisha. Majority of the tribal population is concentrated in the middle India or central India. Got my point? There are many tribes. For example, take Munda tribe in Jharkhand, Santal, Bils, Ho, Birhor. Like there are many tribes. Right? The big tribes are located in central India. And the languages of all those tribal communities and certain other ethnic groups known as what? Austric language family. Then third, Dravidian languages. The South Indian population, especially the population of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Kerala and Karnataka. Language wise we can say Kannada, Telugu, Tamil and Malayalam. They are known as Dravidian languages, and apart from that there are many tribal communities also like Irula, Paniyan, for example in the context of Telangana, Lambada, right, the Gond. All these languages comes under Dravidian languages, right? Then Sino-Tibetan languages, especially the tribals of northeast and the tribes who live on the borders of Himalayan region, for example Tibet, Ladakh. Those languages are known as what? Sino-Tibetan languages. Ante northeast and the bordering regions in the northeast, those tribals speak these Sino-Tibetan languages. Then Indo-European languages are mainly English, French and Portuguese. These are the three languages. They are called Indo-European languages. For example, if you go to Pondicherry, you know Puducherry, right? Even today there are Portuguese colonies. Portuguese, some of the French and Portuguese people, they have settled in India. ఇప్పటికీ వాళ్ళ కాలనీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం యానాం అంటాం, you know Yanam, there also you can see the Portuguese colonies. So even today they speak French, Portuguese and English. So this is about the linguistic classification. So this is linguistic diversity. So ikkada meeru capture cheyalsina points enti? How many languages are included in Indian Constitution, and the linguistic classification of Indian population. అంటే ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి జస్ట్ 3-4 సెంటెన్సెస్లో మీరు పాయింట్స్ రాయొచ్చు.
దెన్ లేటర్ ఆన్ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషను నేను I have given here, like the Aryan languages. I told you almost 73% of the people, they speak Indo-Aryan languages. Sanskrit, Hindi, right? Then Bengali, Gujarati, Marathi, all those languages comes under Indo-Aryan languages. Almost 73% of the population in India speak Indo-Aryan languages, and around 20% speak Dravidian languages, and 1.38% Austric languages, and 0.5% spoken by the people of Northeast, that Sino-Tibetan languages. So this data is also important. So this is with regard to linguistic classification, and I have given some examples which languages comes under different categories. For your understanding, you can go through this. Okay. The next one is religious diversity. Time ayindi. I think already people are looking at me. Sir eppudu aapdada ani meer gaadu baita nundi. I think you must be having next class. So is it clear? Are you able to understand? And if you have any doubt, you don't hesitate to ask me. అంటే ఇవాళ కొంచెం బిగినింగ్ కాబట్టి కొంత బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అండ్ టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్, రైట్? ఆన్ ది హోల్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దీస్ 13 పాయింట్స్. Just we have discussed only these first 2 points. Then tomorrow I will discuss all other points. Okay? And please make note of all important points. ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే, మీరు వినడమే కాదు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని నేను చెప్తున్నవి నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ నోట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు ఈ క్లాస్ నోట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, just based on that you can write an effective answer. Okay, then we will circulate all these PPTs to all of you. Okay, thank you, and let us continue our classes in a similar pattern. But writing, మీరు దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది హరికథ కాదు, right? It is not a drama, it is a class. అండ్ యూ స్పీక్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్తున్నా, మీరు అడగండి. క్లాస్లోనే అడగండి, క్లాస్ తర్వాత అయినా అడగండి, కానీ డౌట్ అడగండి. మీ డౌట్స్ని మీ దగ్గరే పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీకు సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ రాదు. ప్రతిరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ మీద రాయడం అనేది, ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ కాగానే ఆ టాపిక్ మీద రాసే ప్రయత్నం చేయండి. ఈచ్ టాపిక్కి 2 పేజీలు రాయండి. ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నా క్లాస్ అనే కాదు, ఏ క్లాస్ అయినా. రైట్ అట్లీస్ట్ 2 pages ఎ డే ఆన్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఒకటి టాపిక్ సపోజ్ రేపు కంప్లీట్ చేస్తాం, ఎల్లుండి ఒక 2 పేజీలు రాయండి చదివి. సో దట్ మేక్స్ యూ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో నేను మధ్యలో కొన్ని టిప్స్ చెప్తూ ఉంటాను. అసలు వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే మీకు లాస్ట్ గ్రూప్ 1లో మీరు చూశారు, చాలామంది తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే, తెలుగులో రాసిన వాళ్లకు మార్కులు వేయలేరు అని ప్రొఫెసర్స్ని అన్నారు. కానీ ఒక ప్రొఫెసర్గా చెప్తున్నా, భాషను బట్టి మార్కులు వేయరు. తెలుగులో రాసిన, ఇంగ్లీష్లో రాసిన మార్కులు అట్లా వస్తాయి, బాగానే వస్తాయి. కానీ నేను చెప్పాను కదా, మీ ఇంట్రొడక్షను, మీ కంటెంట్, మీ భాష, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తెలుగులో రాసి కూడా ఐఏఎస్ కావచ్చు, తెలుగులో రాసి గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కావచ్చు, గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ కావచ్చు, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.